Okay. Today's session will discuss about how to solve some problems regarding JEE or JAM exam, something like 2021 JAM exam. One bit is given, that is a salt bridge. Salt bridge మీద ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. Regarding salt bridge, which one is true? Through salt bridge, electrons are passed. Through salt bridge, ions are passed. Both electrons and ions are passed. Neither ions or nor electrons are passed. It is given in 2021 JAM exam. Actually, in galvanic cell, what is the role of salt bridge? Salt bridge allows the flow of ions from one half cell to another half cell. But the solutions, they do not intermix with each other. So the correct answer is ions can travel. Similarly, salt bridge, it maintains electrical neutrality. Salt bridge maintains electrical neutral. That is one problem. And another one regarding Faraday's laws, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే 1 Faraday, that is equal to 96,500 coulombs. That is equal to Avogadro number of electrons. That is equal to 1 gram equivalent weight. If you remember this line, you can solve number of problems regarding Faraday's laws. So what is this equivalent weight? We already discussed equivalent weight of a metal is equal to atomic weight by valency. For 1A group elements, equivalent weight and atomic weight both are same, because atomic weight by 1 means same. For 2A group elements like magnesium, equivalent weight is equal to atomic weight by 2, that is equal to 24 by 2. So when 1 Faraday of electric charge is passed through any electrolyte, 1 gram equivalent weight of metal is deposited. Or 96,500 coulombs are passed through any electrolyte, 1 gram equivalent weight of the metal is deposited. Similarly, Avogadro. ఈ మూడిట్లో ఏది జరిగినా మనకి 1 గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ మెటలే డిపాజిట్. అయితే మనకి ఆ ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ బాగా గుర్తుండాలి. సో ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్, సెకండ్ ఏ గ్రూప్ మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు, అటామిక్ వెయిట్ బై వ్యాలెన్సీ. బట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ కాపర్ సల్ఫేట్, జింక్ సల్ఫేట్, సిల్వర్ నైట్రేట్. యూ షుడ్ రిమెంబర్ the atomic weights of these three. Copper atomic weight 63.5. Equivalent weight of copper is equal to 63.5 by 2, because Cu plus 2 here. అలాగే ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ జింక్ Zn 65.5 by 2. Silver 108 by 1. Silver is always Ag plus 1. సో ఇక్కడ మనకు బిట్టెలు అడుగుతాడంటే 4 ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఇస్తారు, సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కరెంట్ వెళ్ళిందంటారు. ఏ మెటల్ ఎక్కువ వెయిట్ డిపాజిట్ అవుతుంది? ద మెటల్ హ్యావింగ్ హై ఈక్వలెంట్ వెయిట్ డిపాజిటెడ్ మోర్. సపోజ్ ఈ 3 సొల్యూషన్సే తీసుకున్నాం, మనకి సిల్వర్కి ఈక్వలెంట్ వెయిట్ అటామిక్ వెయిట్ ఒకటే వచ్చింది. సేమ్ కరెంట్ దీనిలో కనుక పంపించినట్లయితే సిల్వర్ ఎక్కువ డిపాజిట్ అవుతుంది. ఇది మన లెక్కల్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అలాగే మనకి ఒకే సెల్లో డిఫరెంట్ మెటల్స్, నాన్ మెటల్స్ లిబరేట్. జనరల్గా మనకి మెటల్ కనుక క్యాథోడ్ మీద వస్తే నాన్ మెటల్ యానోడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. అక్కడ లిబరేట్ అయ్యేటువంటి వాటిల్లో మనం జనరల్గా హైడ్రోజన్ తీసుకుంటాం, క్లోరిన్ తీసుకుంటాం, ఆక్సిజన్. వీటి యొక్క ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? హైడ్రోజన్ 1.008, క్లోరిన్ 35.5, ఆక్సిజన్ 8, బికాజ్ O-2 వ్యాలెన్సీ 2గా కన్సిడర్ చేస్తాం. అటామిక్ వెయిట్ 16 by 2, 8. క్లోరిన్ 35.5 by 1. హైడ్రోజన్ H+1, 1.008 by 1. వీటిని వాళ్ళు ఏమడుగుతారంటే వాల్యూమ్ ఎట్ ఎస్టీపీ అని అడుగుతారు. అంటే హైడ్రోజన్ అయితే 11.2 liters. క్లోరిన్ ఈజ్ ఆల్సో 11.2 liters. And oxygen 5.6 liters is the volume of gases at STP. Suppose when aluminum మనం తీసుకున్నాం, లేదంటే మెగ్నీషియమే తీసుకున్నాం,
certain quantity of current is passed through molten magnesium chloride. 6 grams of magnesium is deposited. Molten magnesium chloride. 6 grams of magnesium is deposited. What volume of chlorine is liberated at a step? Very simple. Magnesium equivalent weight, how much it is? 12. 6 grams mean half of equivalent weight. So magnesium 6 grams deposit అయింది అంటే ఈక్వలెంట్ వెయిట్లో సగం డిపాజిట్ అయింది. కాబట్టి క్లోరిన్ కూడా ఈక్వలెంట్ వెయిట్లో సగం అంటే 35.5/2 అన్న తీసుకోవచ్చు. బై వెయిట్ అంటే వాల్యూమ్ అడిగారు కాబట్టి 11.2/2 అంటే 5.6. ఈ రెండు కనుక ఈ ట్యాబ్యులర్ ఫామ్ ఈ ఈక్వేషన్ మనం గుర్తు పెట్టుకుంటే ఫ్యారడేస్ లాస్లో అనేకమైనటువంటి సమ్స్ మనం చేయొచ్చు. జనరల్గా రివర్స్లో ఇస్తారు. ఎలా ఇస్తారంటే మనం ఇన్ని ఫ్యారడేస్ పంపిస్తే ఇంత ఈక్వలెంట్ వెయిట్ వస్తుందంట. కాదు, ఇంత ఈక్వలెంట్ వెయిట్ కావాలంటే ఎన్ని ఫ్యారడేస్ కావాలి, ఇంత వెయిట్ కావాలంటే ఎన్ని ఫ్యారడేస్ కావాలి. మన మెగ్నీషియం కావాలి. హౌ మెనీ ఫ్యారడేస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు డిపాజిట్ 24 grams ఆఫ్ మెగ్నీషియం అని అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం? 12. ఫర్ 12 grams 1 Faraday is required. 24 grams how many Faradays? 2 Faradays. సో ఇవి ఈ రెండు లైన్లతో మనం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫ్యారడేస్ 2 laws మీద అన్ని లెక్కలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్లో లెక్కలు ఎలా చేయాలో చెప్తాను. సో ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ని బేస్ చేసుకొని మనకు వచ్చే లెక్కలు ఎలా ఉంటాయి. మనం కొన్ని మినిమం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద ఎలక్ట్రోడ్స్ విత్ వెరీ లో రిడక్షన్ పొటెన్షియల్స్ అంటే లిథియం Li plus Li minus 3.05. Almost all first A group elements and second A group elements, they have negative reduction potentials. Hydrogen H plus H2 0.000. Most of the transition elements, oxygen, fluorine, etc., they have positive reduction potentials. ఈ నెగటివ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే 1A గ్రూప్, 2A గ్రూప్, మెగ్నీషియం, ఐరన్ ఎట్సెట్రా, దే కెన్ లిబరేట్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఫ్రమ్ యాసిడ్. అలాగే ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ సమ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ కాపర్, సిల్వర్, గోల్డ్ ఎట్సెట్రా, దే హ్యావ్ పాజిటివ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ అండ్ దే కెనాట్ డిస్ప్లేస్ H2 గ్యాస్ ఫ్రమ్ యాసిడ్స్. మన క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మెటల్స్ కెన్ లిబరేట్ H2 గ్యాస్ ఫ్రమ్ యాసిడ్. కాబట్టి ఏ మెటల్ రిలీజ్ చేయగలదు అనుకున్నప్పుడు వీటిల్లో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మెటల్స్ కెనాట్ లిబరేట్ H2 గ్యాస్ ఫ్రమ్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, అప్పుడు డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇదొకటి. తర్వాత మనకి ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ఇస్తారు, 3 or 4 ఎలిమెంట్స్కి ఇస్తారు. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంట. దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎవరికైతే వెరీ లో ఎస్ఆర్పి ఉన్నాటిల్లో లో ఎస్ఆర్పి స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఎవరికి ఉందో చూసుకోవాలి మీకు. అది మనకి స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ పవర్ఫుల్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. లో ఎస్ఆర్పి రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కాబట్టి హై ఎస్ఆర్పి స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఎక్కువ, అది ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. కాకపోతే ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ ఏంటి అంటే మనకు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఒకటేమో రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఇస్తారు, ఇంకోటేమో ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సి హియర్ E0 Cu plus 2 Cu 0.34 volts, E0 Zn plus 2 0.76 ఇలా ఇచ్చారు. మనం సరిగ్గా కనుక అబ్జర్వ్ చేయకపోతే ఈ రెండిట్లో ఏది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, పవర్ఫుల్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అడుగుతారు. ఈ రెండిట్లో మనం గబాలను కాపాడండి లోవర్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి అని చెప్తాం. కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ మాయ చేశారు అంటే ఇక్కడేమో రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చారు, ఇక్కడేమో ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చారు. Cu plus 2 Cu అంటే రిడక్షన్, Zn plus 2 అంటే ఆక్సిడేషన్. అలా మనల్ని మిస్లీడ్ చేస్తారు. కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం ఏం చేయాలి అంటే రిడక్షన్ పొటెన్షియల్లోకి మార్చుకోవాలి. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనకి రిడక్షన్ పొటెన్షియల్, ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ న్యూమరికల్ వాల్యూ సేమ్, సైన్ మారుతుంది. దీన్ని మనం మార్చాలి అంటే E0 Zn plus 2 Znగా రాసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద రిడక్షన్ పొటెన్షియల్. నౌ ఇట్ ఈస్ -0.76 volts.
నౌ ఈ రెండిట్లో బోత్ ఆర్ ఇన్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్స్, తక్కువ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఇది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అవుతుంది. అలా మనం గుర్తుపెట్టుకో. అండ్ ఇట్ కెన్ డిస్ప్లేస్ కాపర్ ఫ్రమ్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్. ఆ ఈక్వేషన్ కూడా మనకు తెలుసు, CuSO4 ప్లస్ Zn, ఇట్ గివ్స్ ZnSO4 ప్లస్ C. ఈ విధంగా ఉంటుంది. అలాగే అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఏంటి అంటే, మనకి మిక్సర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ తీసుకుందాం. సేమ్ అంటే ఒకే ఎలక్ట్రోలిటిక్ సెల్లో 2 or 3 ఎలక్ట్రోలైట్స్ వాటర్లో కరిగించేసి మనం ఎలక్ట్రాలసిస్ చేసాం. వాటిల్లో ఏ మెటల్ ముందు క్యాథోడ్ దగ్గర డిశ్చార్జ్ అవుతుంది? ద మెటల్ హ్యావింగ్ హై రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ విల్ డిశ్చార్జ్ ఫస్ట్. మనం ఏం చేయాలంటే అక్కడ ఇనర్ట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్ చేయాలి. ఏ మెటల్కి అయితే హై రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఉందో అది వచ్చి ముందు డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది. అంటే కాపర్ సల్ఫేట్, సిల్వర్ నైట్రేట్ తీసుకున్నట్లయితే సిల్వర్ నైట్రేట్కి కాపర్కి మనం రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంది? సిల్వర్కి వచ్చేసరికి Ag ప్లస్ Ag 0.80 వోల్ట్స్. కనుక ముందు సిల్వర్ వెళ్ళి డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది, ఆ తర్వాత కాపర్ వెళ్తుంది. అలా మిక్సర్ కనుక మనం యూస్ చేస్తే ఎవరికైతే రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళకి ముందు డిశ్చార్జ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాం, క్యాథోడ్ దగ్గర చెప్పారని, యానోడ్ దగ్గర ఎవరు వెళ్తారు? యానోడ్ దగ్గర ఎవరు వెళ్తారు అంటే వాటికి ఆర్డర్ చెప్తున్నాం. యానియాన్స్ మూవింగ్ ఆర్డర్ X మైనస్ గ్రేటర్ దాన్ OH మైనస్ గ్రేటర్ దాన్ NO3 మైనస్ గ్రేటర్ దాన్ SO4 -2 గ్రేటర్ దాన్ PO4 మైనస్. ఇదేనా మొబిలిటీ ఆఫ్ యానియాన్స్ టువర్డ్స్ యానోడ్. X మైనస్ మీన్స్ Cl మైనస్, Br మైనస్, I మైనస్, లైక్ దట్. ఓకే, మనం ఏం చేద్దామంటే NaCl యాక్యువస్ సొల్యూషన్ తీసుకుందాం. యాక్యువస్ అంటే జలద్రావణం. అంటే దానిలో ఎవరుంటారు? Na ప్లస్ Cl మైనస్, H ప్లస్ OH మైనస్, ఇలా ఉంది. సో Na ప్లస్ H ప్లస్ ఈ రెండు మీరు కనుక చూసినట్లయితే H plus ions have high reduction potential than Na plus, because Na plus 1A group element, it has negative reduction potential, whereas hydrogen has 0 reduction potential. సో ఈ రెండిట్లో ముందు క్యాథోడ్ దగ్గరికి ఎవరు మూవ్ అవుతారంటే H plus ions మూవ్ అవుతారు. సో 2H plus plus 2 electrons, it gives H2. Now H2 gas is liberated at cathode. Among Cl minus and OH minus, which will move first? No doubt Cl minus. So 2Cl minus, it gives rise to Cl2 plus 2 electrons. కనుక సొల్యూషన్లో ఎవరు మిగిలిపోతారండి? Na ప్లస్ OH మైనస్ ఐన్స్ ఉండిపోతారు. అందుకని చెప్తారు ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ద మెటల్స్ హ్యావింగ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ నెగిటివ్ కెనాట్ బి అబ్టైన్డ్ బై ఎలక్ట్రాలసిస్ ఆఫ్ దెయిర్ మోల్టెన్ సొల్యూషన్. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కానీ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కానీ మనకి కావాలి అనుకున్నప్పుడు వాటిని మనం యాక్యువస్ సొల్యూషన్ నుంచి తయారు చేయలేం. దే కెన్ బి అబ్టైన్డ్ ఓన్లీ త్రూ మోల్టెన్ సొల్యూషన్. అంటే ఆ అయాన్స్ మాత్రమే ఉండాలి. ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్ అంటే మనం మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ తీసుకున్నాం, మోల్టెన్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ తీసుకోవాలి, యాక్యువస్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ తీసుకోకూడదు. అది ఒకటి. తర్వాత మనం కాపర్ సల్ఫేట్ యాక్యువస్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం. కాపర్ సల్ఫేట్ బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది. దీన్ని ఎలక్ట్రాలసిస్ చేసాం. దీని ఎలక్ట్రాలసిస్ Cu ప్లస్ 2 SO4 -2. యాక్యువస్ అన్నాం కాబట్టి విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ H ప్లస్ అండ్ OH మైనస్. మనకి ఈ Cu ప్లస్ 2 అండ్ H ప్లస్ బోత్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ క్యాథోడ్. అయితే అమాంగ్ Cu ప్లస్ 2 అండ్ H ప్లస్, Cu ప్లస్ 2 హ్యాస్ హై రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ 0.34, whereas hydrogen has 0. Prior to hydrogen, Cu plus 2 will move towards cathode. హైడ్రోజన్ కంటే ముందుగా Cu ప్లస్ 2 పరిగెడుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది? Cu ప్లస్ 2, ఇట్ టేక్స్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ బికమ్స్ Cu. SO4 మైనస్ 2 OH మైనస్, ఈ రెండిట్లో ఎవరు వెళ్తారు చూడండి, OH మైనస్ వెళ్తుంది. కాబట్టి 4OH మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు 2H2O ప్లస్ O2 ప్లస్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ పైన రియాక్షన్ క్యాథోడ్ జరుగుతుంది, కింద రియాక్షన్ యానోడ్ జరుగుతుంది. కనుక సొల్యూషన్లో మనకి Cu ప్లస్ 2 అయాన్స్ వెళ్ళిపోయినాయి, OH మైనస్ అయాన్స్ వెళ్ళిపోయింది. Cu ప్లస్ 2 అయాన్స్ ఉండటం వల్ల అక్కడ బ్లూ కలర్ వచ్చింది. అవి ఎప్పుడైతే డిపాజిట్ అయిపోయిందో ద సొల్యూషన్ బికమ్స్ కలర్లెస్, అండ్ ద కలర్లెస్ సొల్యూషన్ కంటైన్స్
సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఇది ఒకసారి ఐఐటీలో అడిగినటువంటి సందర్భం ఉందన్నమాట. అలా ఈ సింపుల్ మనం కనుక గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే వీటిలో నెంబర్ ఆఫ్ మనం సమ్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్లో అట్లీస్ట్ కొన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే నెగిటివ్ ఎవరున్నారు, యాక్యురేట్ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకున్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ కొన్ని నెగిటివ్ వాల్యూస్ కొన్ని పాజిటివ్ ఏ మెటల్స్ కొన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే బోల్డ్ అండ్ సమ్స్ మనం చేయడానికి అవకాశం.